அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருப்பதி க்ஷேத்திரத்தில் கோவிந்தராஜ சுவாமி ஆலயத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இன்று முதல் நாளாமான இன்று தெப்போற்சவத்தில் இதோ ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண ஹனுமன் சமேத ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி பரபிரம்மனே நமஹா என்று அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியை சேவிப்போம். இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ராமம் பஜாமி ராமம் பஜாமி ராமநாமம் சதா பஜாமி மனோபிராமம் நயனாபிராமம் ஸ்தோத்ராபிராமம் வச்சசோபிராமம் ஏவம் சதா சர்வ கதோபிராமம் ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி என்று இதோ ராமச்சந்திர பிரபுவை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இன்று முதல் நாளாமான இன்று கோவிந்தராஜ சுவாமி தெப்போற்சவத்தில் முதல் நாளாக ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண ஹனுமந்த சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திர பரபிரம்மனை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ அந்த தெப்பம் முழுவதும் வண்ண வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரித்து பூ மாலையாலும் பாமாலையாலும் அலங்காரம் செய்து நமக்கெல்லாம் அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் அனைவரும் இருந்த இடத்திலே இருந்து சேவிப்போம் அந்த ராமரை. கங்கை நதியின் உபநதியான சரையு நதி பாய்ந்து வலம் கொழிக்கும் நாடுதான் கோசல நாடு. அக்கோச்சலத்தில் இருந்த அயோத்திய நகரத்தை தலைநகராக கொண்டு தசரதன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான். புத்திர பேறுகள் இல்லாமல் வருந்தி வந்த அவன் செய்த யாகத்தின் பயனாக 4 புதல்வர்கள் பிறந்தார்கள். அந்த புதல்வர்களின் பிறப்பு, வளர்ப்பு, குருகுல கல்வி போன்றவற்றோடு அவர்களின் இளமை பருவத்து நிகழ்ச்சியை குறிக்கின்ற ஒரு கதைதான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம். பக்தர்களே, கோசல நாடு, அயோத்திய நகர சிறப்புகள் மற்றும் இயற்கை நாடு நகர வர்ணனைகள். சரையு நதியின் நீர் பெருக்கம். இதோ சேவிப்போம் அந்த
तत्त्वया युजाभयन्त्यबन्धं घोषं विजयाय गृह्णहे विदेशकृतिन्द्रादिवानव प्रभो ओस्माकं मन्यो अधिपा भवेह प्रियन्ते रामादहुरे गृणीमधिभिद्बाणमुत्संयत आबभूथ आभूत्यादहजावज्जनाय कसः बिभर्ष्यभिभूत उत्तारम् कृत्वा नो मन्यो सह मेऽप्ये महाधनस्य पुरोध संसृति संद्रष्टं धनमभयं समग्रमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्योः भियं दधानाहृदायेषु शत्रावः परादिदासो अपनिलायन्ताम् धन्वानागधन्वाना जिञ्जये मधन्वाना तीव्रा समरोदयेम धनुःशत्रारपकावं गृह्णाति धन्वाना सर्वा प्रदिशोदयेम भद्राः कृतावोऽयन्तु विश्वदोदभ्यासो अपारीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्रुधे अधन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्रोजो यथा देवानां रातिरभिनो निवर्तता देवानां सख्यमुपादेनिवा भयं देवान आयुः प्रतीरन्दो जीवते तान् पूर्वाया निविदाहो महे वयं भगं मित्रमदीशं दक्षमश्रिधम् अर्यमणं वरुणं सोमामश्विना सरस्वतेन स्वभगामयस्करत् तन्नो वादो भुवातो भेषजं तन्माता पृथिवीरत्पिदात्यौ तद्ग्रावाणस्वमसुतो मयो भुवस्तरश्विना शृणुदन्धिष्ण्यायुवम् तमीशानञ्जगारस्थस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवासे होमहे भयम् ओजानो यथा वेदा रामरद्रुहे रक्षिता वायुररब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषादश्वमरुधः प्रश्नेवादरश्वभय्यावान विदधेषु जग्मायः अग्निजिह्वामनावस्सुराजक्षसो विश्वेनो देवा अवसारामन्निहा भद्र
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् उपास्मै गायतारः पवमानायेन्द्रावे अभिदेवान्यक्षते अभिदेवधो नाभयोथर्वाणो अधिश्रयोः देवं देवाय देवयो सनः पवस्वशङ्गभेषञ्जनाय शमर्वादे शम्राजन्नो शाधेभ्यः बभ्रवेदस्वतावसे ऋणाय दिविस्पृधे सोमाय गातवर्जता हस्तच्युतेभिरद्देभिः सुतं सोमं पुनीतना मधावधावता मधु नमसेदुपसेदतदध्वेदभिश्रीनीतना इन्दुमिन्द्रे दधादना अमित्रः विदर्शने पवस्वदो मजङ्गवे देवेभ्यो अनुकामकृत इन्द्राय सोमवातवे मदाय परिशिच्यते मनश्चिन्मनाधस्पतिः पवमानसुवीर्यं रयिं सोमरिरीहिणः इन्दमिन्द्रेण नो युजा अयं भगवान् श्रीमदखिलमहीमण्डलमण्डनधरणीधरमण्डलाखण्डलस्य निखिलसुरासुरवन्दितवराहक्षेत्रविभूषणस्य शेषाजलगरुडाजलसिंहाजलवृषभाजलनारायणाजलादिशिखरिमालाकुलस्य नाथमुखबोधनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवंशवदन परमपुरुष कृपापूर्ण विभ्रमदतुङ्गशृङ्गगणद्गगन गङ्गारमालिङ्गितस्य श्रीमादिगुणरामानुजमुनिनामाश्रयसुरधामालयवन रामायतवन सीमा परिवृत विजङ्गडतट निरन्तर विजृम्भित भक्तिरसनिर्झरान्तार्यार्य प्रश्रवणधाराभोर विभ्रमद सलिल भरभरित महातडाकमण्डितस्य कलिकर्दमफलमर्दन कलितोद्यम विलसत्यम नियमादिम मुनिगणनिषेव्यमान प्रत्यक्षी भवन्निज सलिल समज्जन नमज्जन निखिल पापनाशन तीर्थाध्यासितस्य मुरारिसेवक जनाधिपीडित निराधिजीवन निराधभूसुरवरादि सुन्दर सुराङ्गनारति कराङ्गधौष्टव कुमारदाकृति कुमारतारक समापरोदय धनोरपातक महापदामय विहापरोदित सकल भुवन विदित कुमारधाराभिधान तीर्थाधिष्ठितस्य धरणितल गत सकल हतकलिल शुभसलिल गत बहुल विविधमल हदिचतुर रुचिरतर विलोकन मात्र विदलित विविध महापादक स्वामी पुष्करिणी समेतस्य बहुसङ्कर नरकावर पद दुःखद कलिकङ्कद कलुषोद्भव जनपातक विनिपातक रुचिराटक करसाटक
कमलारत शुभमज्जन जल सज्जन भर भरित निज दुरित हति निरत जन सतत निरस्त निरर्गल बेबीयमान सलिल संभृत विशंकर गडाहरेऽर्थ विभूषितस्य एवमादिम भूरि मञ्जिम सर्वपादक गर्भहापक हन्धुरम्बरहारि सम्पर विविध विपुल पुण्यतीर्थ निवासस्य श्रीमतो वेङ्कटाचलस्य शिखरि शेखर महाकल्पशाखी खर्वी भवदधि खर्वी कृत गुरु मेर्वी शिखरि मुकोर्वी धर कुल धर्वी धर रहितोर्वी धर शिखरोर्वी सतत सदोर्वी कृति चरण नवधन गर्भ दर्वन निपुण धनु किरण मसुणित गिरि शिखरि शेखर तरुणि गिरति विरह वाणीपति सर्वाणि दयतेन्द्राणि ईश्वर मुखधानि योरसवेणि निभजु भवानि नुत महिमानि यत्तर कोटि भवदखिल भुवन भवनोदरः वैमानिक गुरु भूमाधिक गुण रामानुज कृत धामानि कर कर धामानि दल धामाच्छ कनक धामानि निज रामालय नव किसलय मयतो तोरण मालायित वनमालाधरः कालाम्बुद बालानि भनीलालक जालावृत बालाब्ज सलीलामल बालाङ्ग समूलामृत धाराद्वयावधीरण धीर ललित तल विशत तल घनसार भयोर्ध पुण्डरेखाद्वय रुचिरः सुनिगस्वर दलभास्वर कमलोदर गतवेदुर नवकेसर ततिभासुर परिविञ्जर कनकाम्बर कलितादर ललितोदर दतालम्बजं भरिभुवनस्तम्भ गम्भीरिमजम्भस्तम्भर समृजृम्भमान पीवरोरयुगलतालम्ब पृथुल कदली मुकुलमदाहरण जङ्घाल जङ्घायुगलः नव्यदल भव्यबल वीतबल शोणिबल सन्मृदल सत्किशलयाश्रुजलकारि बल शोणिबल मत्कबल निराश्रय बल वन्दीकृत जलदिन्दु मण्डली विभ्रमराभ्रशुभ्र पुनर्भवाधिष्ठिताङ्गुली गाढ निपीडित पद्मासनः जानुधरावधिलम्बित वारण शुण्डा दण्ड विजृम्भित नीलमणिमय कल्पकशाखा विभ्रमदायि गुणालताजत समृज्वलतर कनकवलय वेल्लितैकतर बाहुदण्डयुगलः युगपयुदित कोटि खरकर हिमकर मण्डल जाज्वल्यमान सुदर्शन पाञ्चजन्य समुद्रङ्गित शृङ्गावर बाहुयुगलः अभिनवजात समुद्रेजित महामहानीलकण्ठ मदखण्डन निपुण नवीन परिरप्त कार्तस्वर विवसित महनीय पृथुल सारग्राम परम्परा शोभित नाभिमण्डल पर्यन्त लम्भमान प्रारम्भ दीप्ति समालम्बित विशाल वक्षस्थलः गंगाधर जुंगाकृति भंगावली भंगावह सौधावली बाधावह धाराणि भारावळि दूराद देहांतर मोहावह महिमसृणित महाविरः पिंगाकृति भंगारुणि भांगालांगामन निष्कासित दुष्कार्यघ निष्कावलि दीप प्रभने पच्च विदाप प्रद कनकमालिका विसंजित सर्वांगः नवदलित दलवलित मृदुदलित कमलदति मदविहति चतुरधर मृदुलधर सरसधर कनकमयमय रुचिर कण्ठिका कमनीय कण्ठः वाताशनाधिपति शयन गमन परिचरण रति समेत अखिल फणधर दतिपति करवर कनकमय नागाभरण परिवीताखिलाङ्गावगमित शयन भूताहिराज जातातिशयः रविकोटि परिपाटि धरकोटि रवराटि गीतवाटि रसधाटि धरमणि गणगणन विसरण सतत विधोदति विरमोहनर्भगेहः अपरिमित विविध भुवन भरिता खण्ड
धुर्यानन्तार्य पवित्र घनित्र पादपात्रीकृत निजतुगतौ प्रणगिन विभूषण महन सोजित समृतजन वत्सलतातिशयः मड्डुडिण्डि मढमरुधर्धर काहली वडहाबलि मृदमर्दराज मृदङ्गदुन्दुबिढक्किकामुखहृद्यवाद्यक मधुर मङ्गल नादने दुरगाटारभिभूपाल बिलहरि मायामानवगौरा असावेरि सावेरि शुद्ध सावेरि देवगान्धारि सन्न्यासी वेगड हिन्दुस्तानी कापितोडि नाटकुरुञ्जी श्रीराजसहर अठानसारङ्गी दर्बार्पन्तु वराले वराले कल्याणी भूरि कल्याणी यमुना कल्याणी हुसैनी झञ्झोडी कौमारी कन्नड करहर प्रिया करहंसरा रामक्रिया बुहारिलोडी पुन्नागवराली काम्भोदी भैरवी यदुकुल काम्भोदी आनन्द भैरवी शङ्कराभरण मोहन रेवप्ति सौराक्ष्मी नीलाम्बरी गुणक्रिया मेघगर्जनी हंसध्वनि लोकवराडी मध्यमावधि जैजुरुडी जुरुडी द्विजाबन्दी मलयाम्बरी कापी परशुधनाधरी देशिकदोडी आहरी वसन्तगौरी केदारगौड कनकाङ्गी रत्नाङ्गी गानमूर्ति वनस्पति वाचस्पति दानवती रूपवती मानरूपी सेनापति हनुमत्कोडी धेनुका नाटकप्रिया कोकिलप्रिया गायकप्रिया वकुलाभरण चक्रभाग सूर्यकान्त हाटकाम्बरी झङ्कारध्वनि नटभैरवी गीर्वाणी हरिकाम्भोजि धीरशङ्कराभरण नागानन्दिनी यागप्रिया विद्रुवर सरसगानरसेत्यादि सन्तत सन्दन्यमान नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादि विधियोत्सव कृतानन्द श्रीमदानन्द निलय विमानवासः सदरत्पालया परमत्वरेणु सञ्चित वक्षस्थल पटवासः श्रीभूरीला अवर्णेल् मङ्गा समेत श्री श्रीनिवासः सुप्रीतः सुप्रसन्नो विजयता वृषशैलाधिपदेव दैवदन्नः वृषभाद्रेश्वर एव दैवदन्नः फणिधीराधिपदेव दैवदन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैवदन्नः श्री श्रीनिवासः परदैवदन्नः श्री श्रीनिवासः परमन्धनन्नः श्री श्रीनिवासः कुलदैवदन्नः श्री श्रीनिवासः परमागदन्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मी करतलकमले सर्वदा धनलक्ष्मी दोर्दण्डे वीरलक्ष्मी हृदयधरधिरे भूतकारुण्यलक्ष्मी खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मी निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मी सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मी वयदुविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीगणनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करणी तटे रमया रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् मङ्गलम् गोधलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ति धनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ஸ்ரீராம ஜெயராம ஸ்ரீராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ கோவிந்தராஜசுவாமி ஆலயத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த கோவிந்தராஜசுவாமியினுடைய தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு முதல் நாளான இன்று ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண சமேத ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமியை இந்த தெப்பத்திலே தரிசித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ ராமச்சந்திர பிரபு தெப்பத்திலே மிகவும் அழகாக காட்சியை
தந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த தெப்பத்தில் பவனி வந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அற்புதமான காட்சியை வீட்டில் இருந்தபடியே சேவிக்கலாம். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே என்று அந்த ராமரை நாமும் துதிக்கலாம். திருமாலாக பெயர் கொண்ட அந்த பெருமான் திரேதாயுகமான அந்த யுகத்தில் நல்லவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் அவர்கள் கொடும் துன்பங்கள் இழைத்து துன்புறுத்தி வந்ததை தடுத்திடவும் திருவுள்ளம் கொண்டார். அவர்களின் கொடுமைகளை தேவ கணங்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை. எனவே அவர்களின் அந்த துன்பத்தை போக்குவது தன் கடமை என்று உணர்ந்த பெருமானாகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் தனது கருட வாகத்தின் மீது ஏறி வந்து அவர்களுக்கு அபயம் கொடுத்தாராம். அமரர்களின் சரணாகதியை ஏற்றார். அதனால் தான் நில உலகில் தசரதனுக்கு புத்திரனாய் ராமன் என்றும் திருப்பெயருடன் அவதாரம் எடுத்து அரக்கர்களை அழிப்பதாகவும் சாத்துக்குலாகிய நல்லவர்களை காப்பதாகவும் உறுதியளித்தார். ஸ்ரீராமனாக அவதாரம் எடுத்து ராவண வதம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டார். தன்னுடைய சங்கு சக்கரங்கள் முறையே பரத சதுர்கியும் பாம்பு படுக்கையான ஆதிசேஷன் லக்வணனாகவும் பிறப்பார்கள் என்று கூறி கருடன் மீது ஏறி சென்று விட்டார் மகாவிஷ்ணு. தனது வாகனமான கருடன் மேல் திருமால் வந்ததை பற்றி கூறும்போது கார்மேகம் போன்ற திருமேனியில் தாமரை காடு பூத்ததை போன்ற அழகுடைய தோற்றத்தை உடைய பெருமான் தன் ஸ்ரீதேவி பிராட்டியுடனும் வந்து காட்சியளித்தாராம். அபயம் கொடுத்து சென்றார் எனவும் கூறுகிறார். கருமுகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு இரு சுடர் இருபுறத்து ஏந்தி ஏந்தி அலர் என்று கூறுகிறார். వేవేల ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మా దేవునికి దేవికి నీ తెప్పలకో నీటమ్మ వేవేల ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మా కామ మోక్ష తతులు నీ శోభనాలు అరుమిలి నాలుగు వేదాలదే నీదరులు ధర్మార్థ కామ మోక్ష తతులు నీ శోభనాలు అరుమిలి నాలుగు వేదాలదే నీదరులు నిర్మలకు నీ జలము నిండు సప్త సాగరాలు పూర్వము నీలోటు కోనేరమ్మ నిర్మలకు నీ జలము నిండు సప్త సాగరాలు పూర్వము నీలోటు కోనేరమ్మ దేవునికి దేవికి నీ తెప్పలతో నీటమ్మ వేవేల ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ. గంగాది తీర్థములు నీ కడళ్ళు జగతి దేవతలు నీ జలజంతులు తగిన గంగాది తీర్థములు నీ కడళ్ళు జగతి దేవతలు నీ జలజంతులు గగనపు పుణ్యలోకాలు నీ దరి మేడలు మొగిని చుట్టూ మాకులు మునులోయమ్మ గగనపు పుణ్యలోకాలు నీ దరి మేడలు మొగిని చుట్టూ మాకులు మునులోయమ్మ దేవునికి దేవికి నీ తెప్పలకో నీటమ్మ వేవేల ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ.
నగరము వాకిలే నీ ఆకారము చేకొను పుణ్యములే నీ జీవభావము వైకుంఠ నగరము వాకిలే నీ ఆకారము చేకొను పుణ్యములే నీ జీవభావము ఏకడను శ్రీ వెంకటేశుడే నీవునికి తీకొని నీ దీర్ఘమాడితినే కావవమ్మా ఏకడను శ్రీ వెంకటేశుడే నీవునికి తీకొని నీ దీర్ఘమాడితినే కావవమ్మా దేవునికి దేవికి నీ తెప్పలతో నీటమ్మ వేవేల ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మా దేవునికి దేవికి నీ తెప్పలతో నీటమ్మ వేవేల ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మా கருமுகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி எந்து அலர்த்திருவோடும் பொலிய ஓர் செம்போன் குன்றின் மேல் வருவன் போல் கலுலன் மேல் வந்து தோன்றினான். பக்தர்களே, பெருமான் எடுக்க போகும் ஸ்ரீராம அவதாரத்தின் ஸ்ரீராம ராவண யுத்தத்தின் போது பெருமானுக்கு உறுதுணை புரிய வேண்டியது அனைவரின் கடமையாகவும் உள்ளது என்று கூறிய பிரம்மதேவர் யார் யார் என்னென்னவாக அந்த யுத்தத்திற்கு உதவ போகிறீர்கள் என்று கேட்டாராம். பிரம்மாவின் ஆலோசனைப்படி தேவர்கள் வானர்களாக பூலோகம் சென்று வேதமார்கள் யட்சகர்களாக குலப்பெண்களுடன் கூடி பல குழந்தைகளை தொகை பெருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினாராம். அவர்கள் வேண்டும் போது உருமாறும் சக்தியும் மான் வழிப்பிற்கும் சக்தியும் உடையவர்களாக இருப்பார் என்றும் கூறினாராம். தேவர்களும் இசைந்தனர். அப்படி மேலும் பிரம்மதேவன் தன் கொட்டாவியிலிருந்து சாம்பவானை உருவாக்கி ஏற்கனவே அனுப்பிவிட்டதாக கூறினார். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் 3 அடி மண் யாசகம் பெறச் சென்று அந்த அரக்க அரசனை அழித்து உலகத்தை மீண்டும் தனதாக்கி இந்திரனிடம் கொடுத்து அந்த திருவிக்ரம அவதாரத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவர் பிரம்மாவின் மகனான ஜாம்பவான். அதனால் அப்பெருமானுடைய பெருமையை பெரும் பறை கொண்டு பாடி புகழ்ந்து 3 லோகத்திலும் சஞ்சரித்து வந்தவர். அவர் மூலம்தான் ராவண யுத்தத்திற்கு உதவ போவதாகவும் உறுதியளிக்கிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியை இதோ நாம் வருடாந்திர தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு கோவிந்தராஜசுவாமி தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு முதல் நாளாமை இன்று அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியை தெப்பத்திலே சேவிப்போம். இந்த மாலை வேளையிலே சிவபெருமான் திரேதாயுகத்தில் பெருமான் ஸ்ரீராம அவதாரம் எடுக்க போவதை அறிந்தார். அஞ்சனா பிரதேசத்தில் சிவபெருமானுடைய 11வது ருத்ர அம்சமாகவும் வாயுவின் மகனாகவும் மாருதி அவதரித்தார் அல்லவா? அப்படி ஹனுமனாகிய ஆஞ்சநேயரும் பிற்காலத்தில் ராவணனுடைய வதைக்குரிய ஏற்பாடுகளை இளம் வயதிலிருந்தே ராமனின் திருவுள்ள குறிப்பதை தனது ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து அவற்றையெல்லாம் ஸ்ரீராமனின் வழிகாட்டுதல் மூலம் முடிவெடுத்தாராம். இவற்றை ஹனுமான் செய்ய போதெல்லாம் அவருக்கு ஜாம்பவானும் ஒரு துணையாக இருந்தார். பிறகு ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அடுத்த அவதாரமான ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்திலும் இவர் வாழ்ந்திருந்தார். ஜாம்பவதி என்னும் பெண்ணின் தந்தையாக இருந்து சியமந்தக மணியினை தேடிக்கொண்டு கண்ணன் கானகத்திற்கு வந்தபோது நாள்தோறும் தோளோ பெண்ணை சுரந்து தரக்கூடிய அந்த மணியை தன் மகளான ஜாம்பவதியின் தொட்டிலில் கட்டி தொங்கவிட்டார். அதை கண்ணப்பெருமான் அடைய நினைத்த போது பெருமானை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ளாத ஜாம்பவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட பெரு யுத்தம் புரிந்து இறுதியில் பெருமாளை உணர்ந்து
தன் மகளான ஜாம்பவதியை திருமணமும் செய்து கொடுத்தாராம். இந்த கலியுகத்தில் வாழ்கின்றனர் என்று குறிப்பிடுவதால் ஜாம்பவான் சிரஞ்சீவிகளுள் ஒருவராகிறார். இந்திரன் தன் அம்சமாக வாலியையும் அங்கத்தனையும் படைக்க ஒப்புதல் அளித்தார். சூரியன் தன் மகனாக சுக்ரீவனை படைத்தார். ஸ்ரீதேவி தான் சீதாவாக அவதாரம் செய்ய இசைவும் தெரிவித்தார். மேலும் அக்னி பகவான் நீலன் என்ற வானவிரனை தன் அம்சமாக படைப்பதாக கூறினாராம். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே என்று அந்த ராமரை துதிக்கலாம். யாகத்திற்கு பல நாட்டு அரசர்களும் அழைக்கப்பட்டனர். யுதாஜித், சனகர் போன்ற அரசர்கள் பங்கேற்க வந்திருந்தனர். சரையு நதியின் வரக்கரையில் யாகசாலை உண்டாக்கப்பட்டது. வேள்விக்கு வேண்டிய புனித நீர், புஷ்பங்கள், சமித்துகள் ஆகியவை பெருமளவில் சேமிக்கப்பட்டன. முதலில் அஸ்வமேத யாகம் தொடங்கப்பட்டதால் யாக குதிரையை அலங்காரங்களுடன் சுமந்திரன் அனுப்பி வைத்தானாம். குதிரையும் குதிரையோடு வீரர்களும் சென்றனர். 12 மாதங்கள் கழித்து குதிரை வெற்றியுடன் திரும்பி வந்தது. எனவே அடுத்து புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்யப்பட்டது. தசரதன் ஒப்புதலோடு ஆகவனியம், காக்கப்பிரதயம், தக்ஷண என்று 3 வகை யாகம் ஆரம்பித்தார். தூய்மையோடு அமர்ந்திருக்க அஸ்வமேத யாகம் முதலில் நடந்தது. 12 மாதங்களுக்கு பிறகு புத்திர காமேஷ்டி யாகம் என்னும் புத்திரர்களை தோற்றுவிக்கும் யாகமும் நடந்தது. வேள்வியின் முடிவில் சிவந்த தலைமுடையை உடைய தீ கண்களை உடைய ஒரு பூதம் வேள்வி தீயில் இருந்து தோன்றி பின்தட்டில் அமுதம் போன்ற பிண்டம் வைத்துவிட்டு மீண்டும் மறைந்ததாம். வேள்வியில் இருந்து வெண்ணிறத்துடன் தேவத்தை தோன்றி கலசத்தில் பாயசம் கொண்டு வைத்துவிட்டு மறைந்ததாக வால்மீகி பாடுகிறார். இவ்வாறு கிடைத்த அமிர்தத்தை தேவியர் 3 பிரித்து கொடுக்கும்படி கலைக்கோட்டு முனிவன் கூற தசரதனும் பிரித்து கொடுத்தாராம். முதலில் கோசலைக்கு ஒரு பாதி, பிறகு அதில் ஒரு பாதி சுமித்ரைக்கு. చింతనాకు నీవే శ్రీ రఘురామా తనువును నీవే దామోదరా నామనికి చింతనాకు నీవే శ్రీ రఘురామా. నీవే నీవే ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరు
అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష. కృతే నారసింహహస్తు త్రేతాయాం రఘుநந்தனः துவாபரே வாசுதேவம் ஹஸ்து கலவு வெங்கட நாயக்கா என்பதற்கேற்ப ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பரவாசுதேவராக விளங்கும் எம்பெருமான் இதோ திரேதா யுகத்தில் அயோத்தி என்னும் திவ்ய கஷேத்திரத்தில் தசரத சக்கரவர்த்தியான திருக்குமாரரான ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியாக அவதரித்தார். பக்தர்களே, அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியே இதோ தெப்பத்தில் பவனி வந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த மாலை வேளையிலே வண்ண வண்ண மின் விளக்குகளால் அந்த தெப்பம் முழுவதும் அலங்கரித்து இதோ புஷ்பத்தாலும் அலங்கரித்து அந்த பகவான் அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். தரிசிப்போம் அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவை. முதலில் கோசலைக்கு ஒரு பாதி, பிறகு அதில் ஒரு பாதி சுமித்ரைக்கு, அடுத்து மீதம் இருந்ததில் பாதி கைகேயிக்கு கொடுத்தான். மீண்டும் இதில் மீதமானவற்றை சேகரித்து மீண்டும் சுமித்ரைக்கே கொடுத்தான். மொத்தத்தில் பாயசத்தின் பாதி பகுதி கோசலைக்கு கிடைத்ததால் மகாவிஷ்ணுவின் பாதி அவதார சிறப்பு ராமனுக்கு வந்தது. லக்குவன் கால் பகுதி, பரதனும் சத்ருக்னனும் தலா அரைக்கால் பகுதி ஆக 4 புதல்வர்களும் சேர்ந்து திருமாலின் திரு அவதாரத்தின் மொத்த உறவினராய் அவதாரம் எடுத்து வர ஏற்பாடு ஆயிற்று. பாயசம் பருகிய 3 தேவியர்களும் கருவுற்றனர். 12 மாதங்களுக்கு பிறகு பாயசம் அருந்தி அந்தந்த நேரங்களுக்கு ஏற்பவே குமாரர்களையும் பெற்றெடுத்தனர். சித்திரை மாதம் நவமி திதி, அதித்தியை தேவதையாக உடைய புனர்பூசு நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினம், தேவர்கள் புகழும் கடக லக்னமும் மகிழ்ச்சியுடைய சிறந்த தர்மமும் தடுமாற்றம் நீங்கி ஓங்குவதற்காக ராமன் திரு அவதாரம் செய்தார். சித்தரும் இயக்கும் தெரிவை மார்களும் வித்தக முனிவரும் விண்ணோர் உர்களும் நித்தரும் முறைமுறை நெருங்கி ஆர்ப்புற தத்துரல் ஒளிந்து நீள் தருமும் என்று ஸ்ரீராமனின் திரு அவதாரத்தை அழகுற எடுத்துரைக்கிறார். பக்தர்களே, ஊழி கால முடிவில் அனைத்து லோகங்களையும் தன்னுடைய வயிற்றில் அடக்கி உற்பத்தி காலத்தில் மீண்டும் வெளிப்பட்டு சிருஷ்டியை செய்தவரான திருமால் கோசலையின் வயிற்றில் கருக்கொண்டிருந்து 12 மாதங்கள் கழித்து திரு அவதாரம் எடுத்தார். அத்தகைய கோசலையின் சிறப்பை எவ்வாறென்று கூறுவது அல்லவா? தெய்வீக ராமன் பிறந்த அந்த நேரத்தில் சூரியன் மேஷராசியில் இருந்தாராம். அகங்காரகன் அதாவது செவ்வாய் மகர ராசியிலும் குரு பகவான் கடக ராசியிலும் இருந்தார்கள். குருவும் சந்திரனும் கூடி பிரகாசித்தார்கள். அதை அடுத்து கைகேயி அதாவது பூச நட்சத்திரம் மீன லக்னத்தில் ஒரு குழந்தையை பெற்றாள். அந்த குழந்தை மகாவிஷ்ணுவின் அரைக்கால் அம்சமான பரதன் ஆவான். இதோ சேவிப்போம் அந்த ராமச்சந்திர பிரபு. విజ్ఞాన శాస్త్రములందు పాదుకొన్న పల్లికేటి పరమార్థము ఓదితో శ్రీ వెంకటాద్రి కొంచి విజయనగరాన ఓదితో శ్రీ వెంకటాద్రి కొంచి విజయనగరాన ఆదికి అనాది అయిన అర్చావతారము ఓదితో శ్రీ వెంకటాద్రి కొంచి విజయనగరాన ఆదికి అనాది అయిన అర్చావతారము ఆదికి అనాది అయిన అర్చావతారము రాముడు రాఘవుడు కవికులుడితడు భూమి జగుపతి అయిన పురుష నిదానము రాముడు రాఘవుడు కవికులుడితడు రాముడు రాఘవుడు కవికులుడితడు రాముడు రాఘవుడు కవికులుడితడు
ராமா ராமா ஆனந்த ராமா என்று அந்த ராமரை சேவிப்போம். குழந்தைகள் பிறந்த 13வது நாள் உத்தானம் செய்தார்கள். வசிஷ்டன் குழந்தைகளுக்கு முறையே ராமன், பரதன், லக்குவன், சத்ருக்னன் என்று பெயர் வைத்தாராம். மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த தசரதன் பொன்னும் பொருளும் எல்லோருக்கும் தானமாக வழங்கினான். அந்தணர்களுக்கு பசு கூட்டங்களை கொடுத்து அகம் மகிழ்ந்தான். பின்னர் தசரதன் முனிவருக்கும் மற்ற அந்தணர்களுக்கும் பல வகை சிறப்புகளை செய்து அனுப்பி வைத்தான். அனைவருமே மகிழ்ச்சியுடன் சென்றனர். தசரதன் குமாரர்களுக்கு தசரதத்தின் குல குருவான வசிஷ்ட முனிவர்தான் நாமகரணம் செய்தார். அவர்கள் வளர்ந்தனர். கல்வி கற்கும் பருவம் அல்லவா? எனவே தசரதன் தன் குல குருவான வசிஷ்டரின் குருகுலத்திற்கே அனுப்பி வைத்தாராம். அந்த காலத்தில் 5 வயது நிரம்பியவர்களை குருகுலத்தில் சேர்ப்பார்கள். ஆனால் குருவின் இருப்பிடத்திலேயே மாணவர்கள் தங்க வைக்கப்படுவார்கள். குருகுல கல்வியின் ஆரம்பத்தில் மாணவர்களுக்கு யக்னோபவித்தம் அணிவித்தல் என்னும் பூணூல் அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இதை உபநயனம் என்றும் அழைப்பார்கள். அதாவது மாணவனின் அறிவுக்கண் திறக்கப்படுதல் என்பது பொருள். அன்று முதல் பெரும்பாலும் சிஷ்யர்கள் குருவின் இல்லத்திலேயே உண்டு உறங்கி கல்வி ஞானமும் பெறுவார்கள். அப்படி தசரதனுடைய புதல்வர்கள் மட்டும் குறிப்பிட்ட சில காலங்களில் அரண்மனைக்கு சென்று வந்தனர் என்றும் தொடர்ந்து கல்வி பெற்றனர் என்றும் தெரிய வந்தது. உற்றுழி உதவியும் உருப்பொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கல்வி கற்றனர். அதாவது குருக்கள் தெய்வங்களாக கருதப்பட வேண்டும் அல்லவா? அப்படி தெய்வங்களே முதல் குருக்களாகவும் இரு ஞான உபதேசம் செய்தார். அதன் பிறகு குரு பரம்பரை என்பது தொடர்ந்து வந்துள்ளது. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்ற முறையில் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நடந்து இந்த தர்மத்தை கடைபிடித்தனர். இது அவர்களுக்கு உரிய ஒழுக்கமாகவும் சொல்லப்படுவது. மேலும் மாத்ரு தேவோ பவா, பித்ரு தேவோ பவா, ஆச்சாரிய தேவோ பவா என்னும் 4 இந்து தர்மத்தால் பெற்றோர், ஆசிரியர், அதிதிகள் ஆகியவர்கள் தெய்வங்களாக வழங்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய குரும்பரா வைபவம் வைணவத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்று இருக்கிறது. பெருமானே நரனாகவும் நாராயணனாகவும் தோன்றி அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை உபதேசித்தார். லக்ஷ்மி நாத சமாரம்பாம் நாத முனையே மத்தியமாம் என்பது வைணவ குரு பரம்பரை ஸ்லோகம். பக்தர்களே, அப்படி தசரதன் குமாரர்கள் 4வரும் எப்போதும் இணை பிரியாது வாழ்ந்தனர். வசிஷ்டர் மட்டுமின்றி எல்லா முனிவர்களும் அவர்களை விரும்பினர். முனிவர்களின் இருப்பிடத்திற்கு சென்று கல்வி பயின்று மாலையில் வீடும் திரும்பினர். அப்போது அவர்களை கண்ட நகர மாந்தர் இந்த குமாரர்களால் தமது அனைத்து துன்பங்களும் நீங்கும், மறுமையிலும் நற்பேறு கிடைக்கும் என்று உறுதியுடன் இருந்தனராம். இந்த 4வர்களில் ஸ்ரீராமனும் லக்ஷ்மணனும் இணைந்து வரும் காட்சியை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம். கடல் தரும் முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா, வட வரையுடன் வருச்செயில் என் மறையும், தடவுதல் அறிவு அறி தன் முதல்வனும், புடைவரும் இளவலும் என் நிகர் புகழ்வார் என்று. அதாவது வேதங்களாலும் அறிய முடியாத ஒப்பற்ற தலைவனான ராமனும் அவனது பக்கத்தில் தப்பாது வரும் லக்குவனும் இணைந்து வரும் காட்சி. கடலின் நீரை கொண்ட கருமேகம் பொன்மையான மேரு மலையுடன் சேர்ந்து வருவதைப் போல இருந்தது என்கிறாராம். இந்த பாடலில் ஸ்ரீராமருடைய நிறமானது கடல் நிறமான கருமையும் நீலமும் சேர்ந்ததை போன்றது என்றும், லக்குவனன் பொன்மையான செந்நிறத்தை உடையவன் என்பதும் கூறப்படுகிறது. எனவேதான் ஸ்ரீராமருடைய அழகை எல்லா இடங்களிலும் கருமை வண்ணமாகவே வர்ணிக்கிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட ராமரை சேவிப்போம். పోషక గోవింద, ధర్మ సంస్థాపక గోవింద, అనాథ రక్షక గోవింద, ఆపద్బాంధవ గోవింద, శరణాగత వత్సల
ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ದಿನಕರ ತೇಜ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ ರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಗೋವಿಂದ ಇಹ ಪರದಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಯುವರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಪರಮ ದಯಾಳು ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ತಿರುಮಲವಾಸ ಗೋವಿಂದ ತುಳಸೀವನ ಮಾಲ ಗೋವಿಂದ ಶೇಷಸಾಯಿನೇ ಗೋವಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಗೋವಿಂದ ಏಳುಗೊಂಡಲವಾಡ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ கோவிந்தராஜசுவாமி ஆலயத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் தெப்போற்சவத்தில் முதல் நாளான இன்று ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியை சேவிப்போம். இந்த தெப்பத்திலே இதோ மாலை வேளையிலே ஸ்ரீராமனையும் நல்ல அழகிய செந்நிறத்தை உடையனாகவே வால்மீகி கூறியுள்ளார். வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் 2 நிறங்களையும் உடையவராக, அதாவது காலே ராம் கருப்பு ராமர், கோலே ராம் சிவப்பு ராமர் என்று மக்கள் வடிவமைத்து வணங்கி வருகின்றனர். பரதனும் சரி சத்ருக்னனும் இணைந்து செல்வதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. குருகுல கல்வி முறை முடித்ததும் அரச குமாரர்கள் அரண்மனையில் தங்கி இருந்தனர். மூத்த குமாரரான ராமன் பொது ஜனங்களிடம் பழகி அவர்களிடத்தில் அன்பும் ஆதாரவும் காட்டி அவர்களின் அன்பிற்குரிய அரச குமாரனாக வளர்ந்து வந்தான். தசரதன் குமாரர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் வயது நிரம்பி இருந்தது. மகிழ்ச்சியில் மிதந்தது அயோத்தியனின் அரண்மனை. ஸ்ரீராமன் கை வண்ணம் கால் வண்ணமும் தோல் வண்ண தாழ் வண்ண சிறப்புகள் இனிமேல் அறியத்தக்க சிறப்புடைய செயல்களாகவும் செய்திகளாகவும் இடம்பெறுகின்றன. பக்தர்களே, இதோ அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு திருஷ்டி எதுவும் படாமல் இருக்கவோ என்னவோ அர்ச்சகர் சுவாமி கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
கோதண்ட ராமசுவாமி பரபிரம்மனே நமஹ. ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாயாக பதையே நமஹா என்று இதோ ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண சமேத கோதண்ட ராமசுவாமியை சேவிப்போம். இந்த தெப்பத்திலே பக்தர்களே, கோவிந்தராஜசுவாமி தெப்ப உற்சவத்தில் முதல் நாளாம் இன்று ராமச்சந்திர பிரபுவை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இந்த தெப்பத்திலே கண்டமலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் இந்திரன் என் கடிது எழுந்து அடிபணிந்தான் என்று கம்பரின் வரிகள். பிரம்ம தேவனின் வருகையை கண்ட இந்திரன் போன்று விஸ்வாமித்திரரை தசரதன் வரவேற்றான் என்பதை உணர்த்துகின்றன. அதை ஏற்றுக்கொண்ட விஸ்வாமித்திரர் மகிழ்ச்சி அடைய முனிவர் வந்ததற்கான காரணத்தை அரசன் கேட்க அதற்கு விஸ்வாமித்திரர் அளித்த பதில் மிகவும் அற்புதமானது. இந்த நில உலகம் முழுவதையும் அழித்து வேறு உலகங்களையும் வேறு பிரம்மனையும் கூட படைப்பேன் என்னும் மன உறுதியுடையவனாகிய அந்த விஸ்வாமித்திரன் சிங்கம் போன்ற வலிமையுடையவனான தசரதனிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறாராம். தருவனத்துள் யான் இயற்றும் தகை கேள்விக்கு இடையூறாய் தவம் செய்வோர்கள் வெறுவர் சென்றை காம வெகுளி என்னும் நிருதர் இடை விளக்கா கவண்ணம் செரு முகத்து காத்தினின் சிறுவர் நாள் வரினும் கரிய செம்மல் ஒருவனை தந்தொடுதி என் உயிர் இறக்கும் கொடுங்கூற்றின் உளையச் சொன்னான். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை தான் இப்பொழுது நாம் இந்த தெப்பத்திலே மாலை வேளையிலே சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். அதாவது கண்ணொளி இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்த ஒரு குருடனுக்கு பார்வை உண்டாகி உலக நிகழ்வுகளை கண்டு இன்புற்றிருக்கும் சுப வேளையில் வசிவத்தால் மீண்டும் அதை இழந்த போகும்போது அவன் எவ்வளவு துன்பம் அடைவானோ அவ்வளவு துன்பத்தை அடைந்தானாம் தசரத மன்னன். எனவே விஸ்வாமித்திரனின் வேண்டுகோளை மறுத்து என் மகனான ராமன் இளையவன் போர் அனுபவம் இல்லாதவன் என்று எடுத்துரைந்து அந்த முனிவன் செய்யும் யாகத்தைக்காக தானே வருவேன் என்று கூறியவுடன் மிகுந்த பெருங்கோபம் கொண்டு நகைக்க 8 திக்குகளும் அகிர்ந்தனவாம். இனி என்ன இடையூறு தோன்றுமோ என்று தேவர்கள் எல்லோரும் அஞ்சி நடுங்கினர். பக்தர்களே, இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை கேட்டு அதிர்ந்து போன அரசன் தானே வந்து வேள்வியை காப்பதாகவும் ராமன் சிறியவன் படையூற்றம் இல்லாதவன் 16 வயது கூட நிரம்பாதவன் என்றும் கூறினானாம். எனவே 16 வயது என்பது அக்காலத்திலேயே தகுதி உண்டாக்கும் வயதாக கணிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது விளக்குகின்றது. மேலும் விஸ்வாமித்திரர் கூறிய பாடலில் தருவனத்துள் யான் இயற்றும் தவவேள்வி என்பதால் வனமாகிய காடு பல வள்ளத்தையும் தரத்தக்கது. எனவேதான் தருவண்ணம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தரு என்பதற்கு மரம் என்று பொருள் உண்டு. எனவே மரங்கள் அடர்ந்திருக்க காடு என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।